वलक़द कतबना फी ज़बूर अता के सरम लिखले ज़बूर के मिन बाद ज़िक्र पस ज़िक्र दा अल्लाह ना या मिन बाद ज़िक्र पस तौरात ना अन्नल अर्ज़ चिज़मका यरसुआ इस्तिहकाक सरबौनी या मीरास सरबौनी दा इबादी सालिहून बंदिगान जमा चिनेकान बंदिगान अगई बज़मका बतौरी मीरास अखली ज़मका बतौरी मीरास अखली नज़र मुख्तलिफ मफाहीम यो मफ़हूम दारे कि कमज़मका बांधे द अल्लाह ताला दुश्मनान मुसल्लत को बाज़े औकात की न अल्लाह ताला अबुई हलाक और गज़मका बतौरी मीरास नेकान बंदगान का बादशाह फ़िरऔन से खत्म शो न दमे सज़मका चाहता बादशाह बनी इसराइल होता जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम ताबीर जब करेंगे तो हर पैगंबर द जमाने काफिरान से खुदा खत्म कर मदाग़े मुताल्लिका अलाका और मुताल्लिका ज़मका अच्छा तो पारिश द पैगंबर ताबेदार होता है यो माना खुदा और वे माना इदारा जमा पदी किताबों के दा खबर निकले हुआ द अल्लाह द जिक्र नबा कि कज़मा बंदेगान सही मानो के सालिहान शी नुदई बदज़म के मालिकान उभरती हुकूमत और इख्तिदार व ब्यार दुई लाश कुदरत हो गया दुई से खुदा तारीख सो वाले का तो कुदरत दुई से दुनिया दुई का मोहताज है कि फिजिकल पोजिशन है नो पटोल अज़म का और पोलिटिकली पूरा दुनिया दुई का मोहताज हुआ मुसलमानों ने मानी और दौर देर शेवे दे कि यूरोप पर तो मोहताज वो लगे ना लगा बगदाद जिदान गरीब का अंडर्श टोटा फुतारा कबा बर्बाद से द बगदाद दर दुनिया मरकज हो दर दुनिया टोट साइंस और टेक्नोलॉजी मरकज हो यूरोप का डार्क एजेस में तेरे दो डार्क एजेस में पता बगदाद की आखिर जमाने की मेडिकल तुमरा पर इंतहा बांध रवानो कि दुनिया और तैयार सर्जरी बाग जमाना ही किया सर्जरी में आखिर जमाना ही किया इवन उस दसेकुल्ला सर बाने व्यस्तनिश्ता सही आखिर जमाने की नदी इलाज को बगदाद की दाव कि द स्पीड या द शादो मंकी बिजो और या द बिजी द गोड दागी सरमन दागी आगे उत्तराशल सरमन आगे खराश कर सही और ये इंसान को सर बांधे अगर और कुल और आगे बांधे अफगानिस्तान बना आगे पे अफगानिस्तान बना सही उधर आगा जमाने चलती नहीं न बगदाद न मरकज दा पर कमाल कर सफला खान था उम्र की उम्मीद खैर का हाँ जिक्र आगा खैर में उस मुंगला तो वे एक दर्ज के लिए सीरत वाला क्लास की तो हुई सही मेरा खबर में जिक्र कर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह हुए कि मतलब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलोर लक 400,000 ऑथेंटिक अहादीस में तैयार थी सूरह 400,000 अहादीस मतलब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम याद दी खुदा अक्ल किताब में कंपाइल कर रहे हैं कि मैं सिर्फ सलोर जर्रा बन करेगी जकटुल्लाह खलीफल डेढ़ ग्राम जमाने को प्रिंटिंग हम भुगत तो बेही सही मेरे सलोर लका अहादीस में द सलोर जो इंतखाब करे किताब दे पारा अब ये अक्ल अमल दे पारा में सलोर अहादीस इंतखाब करे सही ना तफसीली दावत नशरी करे हाँ वाह यो हदीस की लिखना कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब li अखीहि मा युहिब्बु li नफ्सिही पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइए उसड़े तरही पूरे पोख मोमिन नशी जोड़े दे तरसो पूरे कि दफल मुसलमान रोड द पारा आगा लार फखाने की जिक्र मैदान द पारा फखाना सही नो कंडीशन पके दे शर्त पके दे कि द लार द खैर लागी मुंगा रोड द पारा आगा लार हो मोतम को बात तू दे रहा था मुंगा को मुंगा म्यूजिकल कंसर्ट लजू तरह सरदी लास वेगास का कसीन होता तरह सरदी न पैगंबर अलैहिस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब li अखीहि मा युहिब्बु li नफ्सिही न कहता है कि शागिर्दान में रहते नोट रहा हो तो ईमान नहीं
صحیح چې کوم شي ستاسو لپاره خوف دی هغه خپل مسلمان ورور لپاره فکر دي کامیابی ده. نو اوس واپس آیت ته یو مثلا مدا ذکر کړه چې زبور په معنا د مزبور او مکتوب لیکل شوی شي. نو هر کتاب چې راته سوای د قران نه د په لیکل شي کې پیغمبرانو سره علیهم الصلوات و تسلیمات الله تعالی دې ټولو کې د خپل ذکر نه بعد دا خبره لیکلې و چې زمکه دا به عباد صالحین د نیکانو خلقو کنټرول کوي. دا به نیکانو خلقو په کنټرول کې راځي. یو معنا. دویمه معنا چې زبور کتاب د داوود علیه السلام چې د داوود په کتاب انګریزي کې ورته سام دی. انګریزي نه راځي هیبرو نه راځي. Psalms is Psalms. صحیح اسپیلنگ ہے دیکھیے بھائی PSALMS. P پہ کیوں سائلنٹ ہے L پہ کیوں سائلنٹ ہے ایسے جب Psalms صحیح Psalms of David بھی ہوتا ہے. زبور داؤد علیہ السلام یا Psalms of David Psalms پہ ہیبرو کے Psalms کی نہ جوڑوں دا شیخ پتہ نہیں پتا اور ردم کے نارے کلام ردم کے دے داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ یہ ډیر سٹیریوٹائپ آواز بنتا صحیح دیو جل اللہ تعالیٰ فرمائی کہ یا جبال اولی معه والطير وألنا له الحديد. داود چې بکله د کتاب لسته سحر نو غروب ور سره لسته او مرغان ور سره لسته دا هغه ایکو سره غرب هم لسته او غدا داود معجزه علیه السلام. الله وی زبور کې مې لیکلو د خپل ذکر نه بعد چې زمګه بنیکان بندگان میراث سروړي. دا دویمه معنا. او درېمه معنا چې په دې زبور کې مې لیکلي من بعد ذکر نو د ذکر نه مراد تورات د موسی علیه السلام چې د موسی د تورات نه بعد دا خبره مال داوود په زبور کې هم لیکلې و. یعنی دواړو کې دا سیمیلر سبجیکټ و چې ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې زمکه دا به میراث سره وړي صالحان بندگان زما. اوس کوم زمکه نو نمبر اول چې کوم امتونه د کافرانو الله تعالی تبا کړ نو عملاً دا وشو چې د پیغمبر اتباع او دا وفاله واستحوذ مکه میراث کې پاتې شو. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي کم ترکو من جنات و عیون. تو ګوره چې فرعون او داغه قوم څومره ډېر باغونه پرې ښودل څومره ډېر فاونټین پرې ښودل اریګیشن چینلز پرې ښودل وزروع څومره ډېر فصلونه پرې ښودل پټي پرې ښودل فارم ذکر خودل و مقام کریم سورہ لوی بنگلے پر خودل و کیسر ذکر خودل و نعمت کانو فیہا فاکہین سمر لوی نعمتون پر خودل چلے پاکے لگژری کی لائف دیرو ثم اورثناها قوما آخرین. اللہ تعالیٰ فرمائی بیان اغٹور داوی دا حلاک خبار بنی اسرائیل خودل اغیی مالکان شو نو یو خود میراث تصور دارے. دویم مثلا چھ دا میراث تصور دارے چھ کلا د الله د دین تابعدار چې هر دور کې هغه مسلمانان ویل شي. د موسی علیہ السلام دور کې هم دا تابعدار څه ویل شي مسلمانان. د يهود قیدان ته خپل کوي. د عیسی علیہ السلام زمانه کې دا غفاره او څه ویل شي مسلمانان. دا نصارا کوي په خپل ځان ته وایي چې موږ انصار کې نه لای د خدای د دین مددګاران یو د انصار او نصارا یو څه جوړ نصارا جوړ شو. ادروایز خدا آدم راواله علیه السلام تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول پیغمبران مسلمانان او ټول فالوورز مسلمانان. The Musliman, someone who is totally submissive to Allah subhanahu wa ta'ala. The Muslim माना कि totally submission के Allah ताला in every aspect of his life. For personal life के, family life के, for business के, for job के, for economy के, for मुआशरत के, for अखलाकियात के, for national politics के, for international politics के, कि हर तरह के बात submissive Allah तक जनी दे तो मुसलमान बेरे से. दे तो टोल खरक तरह से मुसलमान اللہ تعالیٰ وی فزبور دا داود کی ملی کلیو دا موسیٰ دا تورات نباد چیزمکا دا با عباد صالحین تا پا میراث کے پاتی کی گئی نشکل عباد صالحینی دا طول دنیا اقوام با دوی تا محتاج دا طول دنیا قومونا نما تاستوی یو دورو چی پا یورپ بانے اپا دی خلقو بانے ڈار کے جیزو ڈار کے جیزو او دا مسلمانان دار الخلافہ بغداد دا مسلمانان دار الخلافہ بغداد دا سنٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وا دا سنٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دی په ټي وي باندې په فاکس 11 باندې یو موږ خو دې تاسو ته کړو کنه موږ څه نه دا اوریجنل کاپی صحیح او دوی جوړ کړو نو هغه کې دا ټول دوه او دغه خو دې لګي چې هغه وخت مسلمانانو حکماو او مسلمانانو ساينسدانانو به کوم انداز سره تیارې
सल्फ्यूरिक एसिड څنګه تیار کړ څه شي सल्फ्यूरिक एसिड دا څنګه تیار کړ سرجری به کوم انداز سره کوله چې خلکو د سترګو د لمدېدو دا غي د علاج پته نه و هغه وخت مسلمانانو حکیمانو څنګه انداز سره هغه سرجری کوله او ما ته وې چې باندې هډ هغه باندې وشتان څنګه راغلی صحیح نو څه کله چې سره ساينس او ټیکنالوژي وی په هیو سره نو بیا ته فزیک نه کنټرول په دنیا باندې نه صحیح د نالج په حواله باندې ټول دنیا باندې وایي مسلط صحیح الله تعالی فرمایي چې کدا عباد صالحین شو دنیا باندې په کنټرول دا دې معنا شو او درې معنا دا شو چې ان الارض يرثها عبادي الصالحون د جنت مکه دا با صالحین بندگان میراث کروړي دا د استحقاق دی دا د څه شي استحقاق دی الیجیبلټی سورہ نور ته واپس لاړ واپس نه مخکې دینه بعد روان دو سورۃ الرسول 351 آیت نمبر 55 پیج وائے 358 آیت نمبر 55 بلکہ 54 نے والا 54 نے والا قل تورتوا اطیعوا اللہ آیت نمبر 54 کم ځای چې 53 والا هند سلی کړي د سره شروع کړي قل تورتوا اطیعوا الله اطاعت کوئ د الله واطیعوا الرسول اطاعت کوئ د پیغمبر فإن تولوا کتاسو مخ ګرځو فإنما خبر دادا علیه دې پیغمبر باندې لازم د ما حملا هغه ذمہ داری چې په دبار شوی ده د کار دی ټو کنوے دی میسج د کار سره ټو کنوے دی میسج فإنما علی ما حملا خبر دادا چې په دې پیغمبر ذمہ داری دا هغه چې په دبار بار شوی ده یعنی چې دغه ریسپانسیبিলিټي ورکړل شوی ده وعلیکم ما حملتم اپتاسو لازم دا ذمہ داری چې کومه پتاسو جوړ شوی ده چې دا خبره ونه د پیغمبر ذمہ داری کې کنوے د میسج استاد ذمہ داری کې ایکسپټ میسج صحیح نو اس کے پیغمبر میسج کنوے کړ او تاسو ایکسپټ نه کړ دا غاړه مفارقه شوه او خپل ذمہ داری نه او دا براشه مسله تاسو ده مسله تاسو ده نو دی ball is in your court اللہ تعالیٰ فرمائے پیغمبر طرف نہ بس مال تا طرف گزر اب بال خوش کو تا طرف گزر گیا جو بدائی سب کچھ وَإِن تُطِيعُوا او کتاسو او بیکدا پیغمبر اطاعت موکو تا تدون ہدایت کو ہمیں وما غل رسول او نشت پیغمبر بانے بل ذمہ داری الا البلاغ المبین مگر کلیئر کٹ میسج رسول دی نوچہ دا میسج کلیئر کٹ plain clear تاسو ته میسج کنوے کړو بس د ذمہ داری ختم شوه he did his job he performed his duty he fulfilled what he is bound by چې څه د پاره د ذمہ دارو هغه کار خلاص کړ اوس ذمہ داری تاسو ده الله تعالی فرمایي چې دې کې تاسو خیر وکړي کله پیغمبر دا میسج مو قبول کړ او عملی پریکټیکل مسلمانانو شه دې کې تاسو خیر وکړي څنګه خیر وعد الله الذين وعد کړی دا الله تعالی الذين آکسان سره آمنو چې ایمان راوړل منکم د تاسو نه وعملوا الصالحات او صرف ایمان سره کار نه کیږي صرف ایمان سره کار نه کیږي چې کلمه ویلې ده او په عقیده مې ده مونږ کې کله کله خلکو صحیح روزي نشي کله دې وې کې کېږي نشي صحیح نور د دین تقاضې پوره کې صحیح نو ماته تاسو واره وي چې قران کریم کې الله تعالی ایمان سره فورا عمل صالح ذکر کوي د دوه یو دا چې دا ریکوایرډ بای ایمان چې
چې کله ته مؤمن یې نو تا کمټمنټ کړی الله تعالی سره I will obey the rules. Citizenship till yesterday, you have to be loyal to government of America, at least to the state of America. صحیح څه کړه تاسو اګری کړی دا pledge of allegiance څه کړی صحیح green card چې yesterday یا visa yesterday تاسو فارم د سره کړی صحیح نو چیټینګ نه کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. مسلمانان کمیټډ دي هغه کنډیشن سره چې نه چا سره اګری کړی دی باندې لازمه ده چې دی وکمیټډ دي چیټینګ باندې کوي ځکه چیټینګ یوازې د لپاره ناکاره نه دی د دین لپاره ناکاره دی د دین بلیم کوي سره یا خلک نسبت دغه انډیویډوال ته نه کوي څه ته دین ته کوي دا مسلمانان ټول دنیا ده صحیح ده نو بیا موږ بیډ نیم راوړي دین طرف ته الله تعالی فرمایي چې ایمان او عمل صالح نو د ایمان ریکوایرمنټس دي او چې تا کړه د ایمان د پلج اف الیجنس الله تعالی ته ورکړي لا اله الا الله محمد رسول الله دا څه دی دا کلمه دا بس په دې ټرمینالوژي کې پلج اف الیجنس هغه پلج اف الیجنس نو سټیټ اف امریکا ته ورکړي چې کله سټیټنشپ اخلو او دا لا اله الا الله محمد رسول الله دا پلج اف الیجنس په چا ته ورکړي الله نو څوک چې پلج اف الیجنس هغه نه پس بیا وایلیشن کوي he has to face the consequences. صحیح state the principle government the principle da wala warti porque ahora can work porque wala that we have reason that's it right just think about the pledge of allegiance you are going to Allah subhanahu wa ta'ala what will be the after effects shidaghi nataij biasi Allah mujhe maaf kare no the wajh the iman requirement ke amal salih number 1 number 2 the iman protection the amal salih ځکه ایمان یو داسې ټریژري ده دا یو داسې خزانه ده چې د دې نه زیات ویلیوبل چیز نه په دنیا کې شته نه په آخرت کې شته یعنی دا دومره ویلیوبل دی چې د جنت ټول نعمتونه تا ته میلاوېږي د دې په اساس باندې جنت کې دومره قیمتي شیونه چې دي او دومره لوی مملکت لري یو بنده حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو بنده کدا وش او ډیزایر کوي چې ما د دنیا په لږ څومره یو باسي وکړه الله ورته اوکې دا ټول وکړه صحیح نو دا ټول څه ملاوي په ایمان ملاوي دي ایمان په کنټراکټ ملاوي صحیح کو اوس دغه د ایمان ټریژري او دغه د ایمان د دولت دا به پروټیکټ کې څنګه سیف الله خان ته $10 نو دې دی خو چې سموي نو بیا دې لاندې جیږي او که ضرور سوي نو بیا په والټ کې چې والټ هم لاندې جیږي ورته او که ضرور درته بیا بینک کوي هیڅ طرح یعنی څومره ویلیو زیاتې دي دومره دې پروټیکشن زیاتې چې څومره ویلیو زیاتې دومره پروټیکشن زیاتې خبره دې کې راځي اوس د ایمان ویلیو هغه لپاره څه میجرمنټ نشته الله تعالی فرمایي دا غي پروټیکشن لاجیکل دی دا غي پروټیکشن ریزنبل دی چې پروټیکشن ورکه ته ډېر قیمتي شی دی او کوم خلک په اټیک کوي ستاسو میزایل نشي لاندې کولای شیطان خدا دې قبیح شي دی نه په میزایل لګي نه په B-52 لګي صحیح ځکه ما تاسو ته فزیکل باډي نه نو د دومره خطرناک دشمن نه دا دومره ویلیو په ټریژري دا په څه باندې بچ کې نه الله تعالی په پیدا عمل صالح باندې بچ کې د دینه کلام شتا وله د دینه کلام شتا وله د دینه د ارض باندې د دې کوم شتا وله چې ایمان محفوظ کې صحیح دینه وسه کې نمبر اول د فرایض د ادایي او دی واجب چا پیره کې یا به دین د واجبات لري چا پیره کې دریم به د سنت چا پیره کې او څلورم به د نوافل چا پیره کې دا ضرور قسم دیوالونو چې چاپیره کې بل د ایمان دولت ته محفوظ ده الله تعالی فرمایي چې چا دا کار وکړو ورپسې وعد الله الذين امنوا وذكر الله تعالی کسانو سره چې ایمان راوړل دي منکم استاسنا وعملوا الصالحات عمل کړي د نیکو لا یستخلفنهم چې یقینا بدوی خلافت ورکړي په ارض پزمکه کې کما استخلف الذين لك خلافت ورکړو آکسان لا من قبلهم چې مخکې دوی نه الله تعالی فرمایي اوس دا البته آیت کې شراب ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې عباد صالحین هغه به د ځمکې مستحقین جوړیږي څنګه مستحقین خلافت ورکړي ولا خلافت د پاره دو شرایط وي نمبر اول چې د ایمان مالکانی پاکو نمبر 2 چې د عمل صالح مالکانی نو چې مجارټي کې یو خطي هغه کې د دوه کوالټي راشي نو دا خطي کنټرول باندې راځي چې مجارټي یو خطي دا وي دا دوه کوالټي ته دا دوه صفات پکې پیدا شي ایمان او عمل صالح
نو بس آخرتا اللہ تعالیٰ دائی کنٹرول کی ورکی صحیح شو صحیح فلاخان نثار احمد کو بھی کوئی نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ خلافت والا ورکا پورا حکومت کدے گئے کہ حکومت والا ورکا لیکن شریعت کی حکومت نیشتے اور شریعت کی خلافت نہیں شریعت کی حکومت نیشتا لیکن حکومت کو دا اللہ دے قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ وی ان الحکم الا للہ دا خدای پزمک دا بچہ حکومت تصور نیشتا حکومت کو بلے چاہیے دا اللہ بھائی حکومت بلے چاہیے دا اللہ بھائی دا کم حکمران کے ورطا منگوائیو لے با دا خدای نائب ہوئی لے با دا خدای ایجنٹ ہوئی لے با دا خدای وائسرائے ہوئی دا خدای وائسرائے کا خلیفہ ہوئی دا اللہ وائسرائے کا سوچ خلیفہ نو چیز اللہ وائسرائے نو دا دے معنی دادا کہ اگر نقل ځان کنسیڈر کیسے نہ دے خلق حکمران نہ خلق ورته حکمران وای نہ د طرف میلاوي دو کہ خلق سے ہیزیٹیشن کوي نہ دے ځان د تعجب او تکبر په یو ځای باندې ساتي چې ما سره میلاوي دل بدر خاص دي کې او بیا بداش او بیا بداش او بیا بداش او ته عمر رضی الله عنه سارا کې ناو ته هر وخت سارا ته دروم د بادشاہ ذمہ دار راغله دي دشا د سیزر ذمہ دار راغله دي مدینه ته راغله جمعہ تراغ مسجد تا مسجد کے دو کسان ناس صحابہ نے تپوس کو ویزو دا خلیفہ سره امیر المؤمنین سره ملاوی گا سره ملاوی دو طریقہ صدا ہے خیوی ملاوی دو طریقہ حق اور اب کو سره ملاوی شی مانزو وقت مسجد کی اب خپل خلق سره ملاوی نو وی زبی واپس بزم نو زدا مانزو وقت سو وقت نو دا سحر اتنها لس بجے وی نو دا مانزو وقت 2 بجے مثلا میں نے سب واپس ضرور سره ملاوي در پاره صحیح نا یو مرګري ورته وي او ذکر اته مسجد ته نو دې روانو د مدینه خار نه بار روان مدینه خار اوی یو ذاتی نوکر دی اسلم دا نامه ده ځان پر رسول ګرځي نو بس اسلم وکړي نو خپل ذاتی نوکر ورسره اسلم ان دا روانو بار ما ته پوښتنه وکړه امیر المؤمنین تاسو چرته روان دي نه ماته یو خطو خدلا چې خطه کې د دوه کسانو په یو ځکه باندې تنازع نظر په وخت چې هغه لازمه تقسیم کړ ورته چې نو ورته وی چې تما هغه طرف ته مال ګایډنس راکول شي چې زما څنګه راځه نو ورته په دې لار باندې راځه بس هغه یو رائټ ټرن واخله نو مخکې وته دې په نظر راځي کلاو میدان نه باندې اوس دا سړی چې روان دي آل ته وکړه یو کس ناس دی او بل کس اوده دی دوه لاندې نو دې ورغه هغه ناس سړی وکړه خیر مقدمه صباح الخير صحیح اور بیا تاسو کو ویسه چې امیر المؤمنین سره ملایي گئے ویسه امیر المؤمنین سره ملایي گئے ناغو ته امیر المؤمنین خو نشته او عمر سامخ داسته ویتو بیا زمانه عمر دې د مسلمانانو نوکر دی څه شي د مسلمانانو نوکر دی خادم دی کا ذمہ داری کا کړی دا لازم ودا چې موږ سره آرام کوي هغه ما مرګ لري دی غریب سره ټول ستړي دی سره ټول ستړي ها لکه دې په پړې دا وځي نیولا مکه هم وځولا نه دې ستړي نه مست ته ستړي ګوډ چې لکه آرام شي صحیح علامہ سے کہو کہ وہ معزز نے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز نے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اللہ موئی تو صحابہ تو گورا اغید خدا قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سینے سر لگولو دنیا دا اغینا حیبت زدوا دنیا والے عزت رکھو اور انہوں نے کہ دنیا کم زیونی او پراپر بسی کہ مسلمان بھی نہیں دیم اقلائی تو پراپر بات اگر دے دل مقتبرہ بات نو دا اللہ طرف نے عذاب دیا دے عذاب دے قدی شکل اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نے خلاص کی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ چې یقینا بدویلا الله خلافت ورکړي عزت کې چاله چې دا دوه کوالټي دي پکې مثال احمد کوم او نه شروع د بلې باندې مکوکا اندر ویران باندې کې ها او عمل صالح وکړه لا يستخلفنهم في الارض اوس ته مولا خبر ډېر اورګنایز
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ چې یقینا بدوی له الله خلافت ورکړي ادما کې. نو متاسو خلافت معنا ایجنټی، وکالت، نمائندگی، خدمت د چا بیحاف باندې څه شي خدمت د چا بیحاف دی. وجه پیغمبر اسلام یو حدیث کې فرمایل سید القوم خادمهم چې اسلام کې د قوم مشر دا د هغوی خادم وي. نو دوه معنی، یو معنی دا ده چې قوم او مشرکۍ هغه څوک چې چا کې د خدمت جذبه وي، هغه څوک مشرکۍ چا کې د سروس جذبه وي نمبر اول. او نمبر دویم چې قوم څوک مشر کوم دا کار د سروس پرووایډ کوي، دا کار د سروسز پرووایډ کوي کني اډس کوالیفای کیږي او بیا سروسز په کوم انداز پرووایډ سبجیکٹ دی اپروول اف الله سبحانه و تعالی. هغه انداز چې کوم انداز باندې الله او پیغمبر وایي صلی الله علیه وسلم. اوس په دا ما چې موږ ذکر کوو کوي ناس چې ته وبکه به یو خلیفہ شو او لوګ باندې نشي تقریر کو نو وی چې ایها الناس او خلق انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، ما ته دا ذمہ داری راکړه شوې ده ستاسو له طرف نه، دا خلافت ذمہ داری راکړه شوې ده ستاسو له طرف نه. او زه دا داول نه چې تاسو په مقابله کې خسرې، حالانکه دا راځي مسله چې وبکه مې خسرې د پیغمبرانو بعد بل نو وی ولست بخیرکم، زه تاسو نه خسرې نه خو تاسو دا ذمہ داری راکړه. نو یې فرمایل چې الضعیف منکم قوی عندي حتى اخذ له الحق ان شاء الله. پتاسو کې د ټولو نه کمزور ترين سره زما پنځ د ټولو نه قوي ترين او مضبوط ترين سره دی، یعنی به حق لري چې ما د ګریوان نو نشي چې زما حق له پلان سره هغه سره راځه. ابو بکر وی هغه ما ضرور دی، هغه د حق دی چې ما ګریوان نو نشي ترڅو چې هغه حق نه یبسته. او وی فرمایل وان القوي منکم ضعيف عندي حتى اخذ منه الحق ان شاء الله. او تاسو کې ډیر د قوت مالک زما نظر کې ډیر کمزور دی کله چې حق قصد کړی زور د پر حدود نه اب چې قلم مستحق کړي ورکو. او سیو فرمایل وی اطیعونی ما اطعت الله ورسوله، ما فالو کوي زما اطاعت کوي تر څو پر چې الله او رسول اطاعت کوي. وان عصيتم فلا طاعه لكم فلا طاعه عليكم لي. او کما د الله او د پیغمبر د فرمان نه اخوا دی ماشوم تاسو باندې نیک ما فالو کوي، تاسو باندې هیڅ ذمہ داری نشته چې پای خبره کې ما فالو کوي. او قوموا لصلاتکم يرحمكم الله، سکونه برابر کوي. مختصر تقریر بس یو مستقل میسج ورکړه. زما په خپل 2 منټو بیان دا د خلیفہ بیان دی، نشری تقریر دی، دا نشری تقریر دی په ټي وي باندې ټول قوم ته ټول قوم ته کوي. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله. څنګه وایي دا څه خلق نو صلی الله تعالی فرمایل چې دوی له دغه ایمان او عمل صالح او الله په خلافت ورکوم. او چې خلافت ورکوم د حکمران نه دی، نه حکومت بدلنی، حکومت بد الله د دین دی. حکمران باندې څوک د الله دین به حکمران دی. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، او یقینا الله به قوت ورکړي د دوی د فائدې لپاره دوی دین ته الذي اغدل ارتضى لهم چې خدای خوښ کړی دوی لپاره. ولا يبدلن الله به بدل ورکړي دوی ته من بعد خوفهم پس د یری د دوی نه امن پیس. الله تعالی فرمایي چې خلیفہ خلق د ایمان او د عمل صالح حاملان وي او دین د خطه حکمران وي. نو نتیجه معلومه ده چې هلته به خوف ني، هلته به پیس وي، هلته به خوف ني، هلته به امنیت وي. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. صحیح. او چې کله پیس وي نو یعبدوننی دا خلق به یوازې زما بندگی کوي، ما سره شریکان به نه جوړي. نو اوس مونږه خړون به ګورو د قوي سړي ته وته دا شکل ته ګورو چې دا خبره په خدای د پیغمبر د خو به کم کوي نه کم دا سړی خپل شي دا شک خدای والا خبر خاموش کول دی وایي چې دا قوت والا سړی دی. الله تعالی فرمایي چې کومه خطه کې دغه نظام نافذي البته د انسان نه یره کوي. البته څوک دی
انسان دے انسان نے یعنی کہ صرف اللہ یاری کے سره نو یې فرمایل چې یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، دا چې خلک دی आवाज زما بندګي ما سره شریکان نه پیدا کوي، دا شریکان پیدا کول دي چې د خدای خبره د مخلوق دی یې نه دباول، الله خبره د مخلوق دی یې نه دباول، یا د الله د رضا په ځای د مخلوق د خبره کول. بابا عبدالرحمن زکو فرمائے کہ صدا بت و سجدہ سو دنیا تا کافران سے سجدہ کئی سے پلا خان بت تا او غیر یہ کہ دنیا تا صحیح سو والی سے سجدہ کئی تو سجدے مختلف طریقے دی صحیح سو صدر اعظم کا سجدہ کئی ہاں سو رئیس جمہور کا سجدہ کئی سو منسٹر سے سجدہ کئی ہاں سو لوئی جرگی ممبر کا سجدہ کئی سو پیسے کا سجدہ کئی تو سجدے ہوتا ہے کیا ہونا رہا یعنی دا سے درجل اللہ خبر ہے اندر شنو دے پارا دبا ہوگا ناغوی کی صدا بت و سجدہ سو دنیا تا بت پرست کی پرستار دی دنیا او تکو شک میں بت پرست کی پرستار دی دنیا یعنی دا اللہ والا خبر دا خو دیکھو گورا افغانستان کم دا اللہ خبر ہے امریکہ کم دا اللہ خبر ہے صحیح ہے ہاں یعنی دې سړي ته هیڅ فرق نه پریوزي چې چا حکومت ته اوسو په قدرت دي خدا الله خبره ده د پیغمبر خبره ده نو واپس پر سبق تراسي چې ولقد كتبنا في الزبور ايقينا من لیکلو په زبور کې کتاب د داوود کې من بعد ذکر پس د تورات نا کتاب د موسی نا چې دا خبره لیکلې و نا مخکې لیکل شوی تورات د موسی کې بیا مو لیکلې و زبور د داوود کې سو ان الارض جزمکا یرثها میراث ربونیدا عبادی الصالحون بندگان زما چې نیکان دي زما نیکان بندگان خبر د زمکه وارثان دي خبر د زمکه وارثان جوړيږي فزیکلی کنټرول وایز د نظریه په بنیاد ایډیالوژیکلی مختلف طریقې سره کنټرول راځي ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې زمکه دا به زما عباد صالحین هغه په استحقاق باندې وي دا به هغه میراث او یاد زمکه نه مراد د جنت څخه مراد ده چې ان الارض چې یقینا زمکه د جنت يرثها استحقاق سره بونی دا عبادي زما بندگان صالحون چې کوم نیکان دي او دې پای سوره زمر سوي رښتما پاره کړي درویشتما او سلیشتما درویشتما کی شروع سلیشتما کی ختم بالکل اخیر کا صورت رب سے آیت نمبر 73 وسيق الذين أبوبت اشياء كسان اتقوا ربهم سيف الله خان کا پیدا کر 73 وسيق الذين أبوبت اشياء كسان اتقوا ربهم جد چاپ لکی یرد پروردگار وا ختم بوتی الال جنت جنت کا زمرن ان گروپوں نے بتائی دلے بتائی حتی اذا جاؤوها تربیج کلتیراس جنت کا وفتحت ابوابها اردی گیٹنا دروازے بمخن دوی تو کلاو شوی ٹورسٹیو دیں with full protocol دروازے بہت کلاو فرشتی بولاڑی گارڈ آف آنر پیش گئی نصارا مت رضان لگاڑا پانا لی شہزاد رضان لگاڑا پانا لی کرے وٹل لگوانا سیف اللہ خان رضان لگاڑا پانا لی کچھ سنگ ہو رہا سی التمارا صحیح پورا ریک کا استقبال کرتے ہیں وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها تردیش کرت راس جنت تا وفتحت ابوابها الدروازی بے کلاشوی مکر دینا وقال لهم خزنتها او ای بدویتا اگر گارد داگے گارد سو فرشتی دی خزنہ مانا گارڈز گیٹ کیپرز گارڈز گیٹ کیپرز وقال لهم خزنتها
सलामुन अलैकुम सब वर्ता पीस बी अपॉन यू सलामुन अलैकुम पीस बी अपॉन द प्रोटोकॉल है दस है सलाम अलैकुम जी प्रोटोकॉल सलामुन अलैकुम जे सलाम देता सुबाने तिबतो तासु डेरा खैस्ता ژوند تیر کړی څه کوم معنا تاسو ډیر خیسته ژوند تیر کړی فدخلوها داخل شي جنت تا خالدین ہمیشہ پاتې کېدونکي دي وقالو دا جنتیان وای الحمدللہ تعریف دے اللہ تعالی آغا اللہ صدقنا وعدو چې چارشتیا کړم سره وعده خپل واورثنا الارض او میراث کې راکړم لزمکه د جنت اللہ تعالیٰ و ما زبور کی لکلی تورات نبا چې زمکه د جنت عباد الصالحین به میراث ورکړي فالته بدای دا اډمټ کړي هم با ته اډمټ کو چې ان واورثنا الارض میراث کې راکړم زمکه د جنت نتبوأ من الجنت چې مونږ اوسېږو جنت کې حيث نشاء کمزای چې زمون خوښي راهي چې ډیریا پکې نشته خو چې کوم دی خو هیڅ وای دنه وځي نو خو وسه باندې تا ورنه وځه پروهیبیشن به کې نشته ریسټریکشن نشته ممانعت نشته بس ورنه وځه صحیح خادمان بولاړي چې سره مین ونیم دادا نو ته ورته ما خو کارک راځه صحیح نن خروس کې کارک راځي نتبوأ من الجنة حيث نشاء نتبوأ من الجنة چې اوسې دې جنت کې حيث نشاء کوم ځای چې موږ غواړو فنعم اجر العاملين سب بهتر ریوارډ د عمل کوونکو الله تعالی فرمایي فنعم اجر العاملين چې ښه کردار دنیا کې ساتل دي سب بهترین ریوارډ ورته انتظار کوي سب بهترین اجر او بدله ورته انتظار کوي نو واپس خپل سبق تراسه وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اَيَقِينًا مُلِكْلِو فَزَبُور کے من بعد ذکر پس ذکر یعنی پس توراتنا ان الارض جسمکا in general sense کمونو بے تفسیر چمو ان الارض جسمکا دا جنت in specific sense دارو اس بے تفسیر چمو یعنی سوہا استحقاق در بولیدہ عبادی زما بندگان الصالحون چنیکان دی نوس دیتے میراث ہوئے میراث خو آغا ملکیت دے چی سڑی تا دا مورس دا مرگ نفس ملاوی گی لار مرسی نو دا آغا مالیت چاہتا ملاوی اولادو تا ملاوی گی دیتے میراث ورشی رور بے اولاد مرسی نو میراث چاہتا ملاوی رور تا ملاوی گی دا آغا دا مرگ نبا اکا مرسی بے اولادا نو دا آغا میراث چاہتا ملاوی گی ویرون تا ملاوی گی دا آغا دا مرگ نبا صحیح نو دیتے میراث ہوئے چې د ازمکه به دوی ته میراث ته ملاویږي نو یو تفسیر خو دا دی چې الله تعالی د هر انډیویډوال لپاره دوه ځایه جوړ کړي حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي د هر انډیویډوال هیومن بینګ لپاره الله دوه ځایه جوړ کړي یو جهنم کې یو جنت کې یو جهنم کې یو جنت کې نو کله دا عقیده او ایمان د جنت له استحقاق نو د قیامت په ورځ باندې یا په وخت د ځنکدن کې حدیث ابن عباس کې رضی الله تعالی عنہ الله تعالی وته دی مسلمان ته د جنت د جهنم غزا وکړي چې دا مخامه تا تکاری دغه دی ځای شکر کړه چې بچي کردار به سروري عقیده لري سرورا ورنه دی بلیزینګ فایر ته ګوره الله سمه باندې را سره صحیح نو ورته بیا وځي اوس دی هغه پلیس د جنت ځای ورته دیو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي امام بخاری باب ترلې باب ما جاء فی کلام المیت علی السریر چې دا مړ کله پاسله چې او فقط باندې پروتي د خبرې د خبرې کوي معنا یې دا ده چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا کوئی دواړه ځایونه خودلی نو کله جنت ته تل کې سړی وي راحت والا سړی وي نو دې خپل پسماندګانو ته وایي چې اسرعو بی زر ما د دنیا د ګن او د ټریس نو واسي ما د آرام ځای ته ورسوي نو پیغمبر اسلام یې ځاته ور سره مکوا فریز کوي مته درې په پیند مرګ بوله چې نه راځي صحیح چې څو زر ولا جنازه کولې شي پیغمبر اسلام فرمایي د دنیا د ګن او باسه د راحت ځای ده ځکه دې تانه په فلم ډیماند کوي او که کیس ادر وی آرام دي نه بیا نور چلوي چې خدای ته وګورئ ما خپل ځای ته مونږ ځای البته بس خلک
हाँ लवड़े पलास और ठीक ठाक बोला वर्षों सर बस शुरू वगैरह पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई रंगला जर निजाम खुलासा हुआ सही गंदे निजाम खुलासा हुआ नुदे यौ चगोई आग बल चगोई इमाम बुखारी वाला बाप करे बाबा माजा फी कलाम अलमय्यत अला सरीर चे मड़े पकड़ टूटी ये खबरें कही मड़े पकड़ टूटी जैसे कि खबरें कही अल्लाह ताला अगर के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई हालत जन कदन के मुसलमान तो द्वारा जाया हो काफिर तो मुगई ची किरदार भी सड़ों अकीदा दे नवा कि नहीं को आगा मखामत साहब तख्तारी सनेमत नबी ना तारा तारा तैयार करी क्योंकि दरअसल इस्तेहकाक पैदा न कर दे लेफ्ट साइड को हुआ आगा ब्लेजिंग फायर भी आगा स्ता मुस्तकर दे आगा तबजे वो ददर आगा कोर के आगा जन्नत के वरना जोड़ो आगा अल्लाह ताला बल मुसलमान का इलाज दे तो वही मीरास ये तो सोए दे तो वही मीरास पता हो लगे जे बल क्या प्रॉपर्टी दा नहीं मुसलमान तो मुस्तक में लौटवा अन अल अर्द यरसुहा इबादी सालिहून दाइयो तफसीर दे सैफुल्लाह खान और देम तफसीर दादे कि मीरास दा आगा मिल्कियत थे जिसने वो दफारा हिस्स पेमेंट नहीं करे हिस्स के तौर पर मिला दौरी के बाद वो सिप्लार मर्जी सिप्ला खान साहब बाबा वफात करें नदागत यार तो कोरे व्याज में का या क्यों या पैसे वे नागा दागर वफात नहीं होता तो मीरास मिला तब जाहिर पर पेमेंट को ना को मुफ्त की ताज करा देना तो दागर वफात का फैसला तो मुस्तहिकी हुई जल्दी तक मीरास हुई और दे पाओ पूरा बिया मीरास दा यो दास मिल्कियत के कि द सड़ी द मर्जाए ना बगैर रूम दागा पर ओवरशिप की दाखिल यानी कि यो सड़े चले हुए कि न दा जमारो जरा उस करीबुल मर्ग कदे मर्जो जरा द पजमा की यौम मरला वस्तु तिया ने ज़ैन कार कम दा वस्तु ना दा द मर्जा खबर न दा कुछ संगा मर्जी इस्लामिक लावा ने द पसी में इंतकाल की दा बाय फोर्स थे homeless millionaire हां मुझे यो homeless हां वो तो जो फसवे मुझसे हुआ सर बिराती $2 million वाला वही खरीदिया विधायक नंतर विधायक उदा $1 million वाला तो उसको हम उसे लाख स्टार की मुझसे मसला करते हैं homeless millionaire का टॉपिक पे अच्छा नो दायो दादी इन मिल्कियत थे जिदा बाई फोर्स सलिता में डालेगी हत्ता कि पर रिफ्यूज कोड बानम ने रिफ्यूज की तो तब के इस्लामिक वारिस का हक किससे चाहे मीरास रिफ्यूज की काहे रिफ्यूज की बिहार में होगा पसे दरी मिनो पर कागजों के आगे पास पड़ी सजी न चकला और पसे लड़सी और नहीं दफा क्या थे दरबारी लोग खुजीबो और पसे नहीं तो वही हां टेकिंग ओनरशिप बाय फोर्स taking ownership by force without consent and having ownership taking now encourage the having of having ownership by force without consent बगैर द मर्जाना by force पर जबर by इकराह बाने मिल्कियत हासिल है सही हत्ता जल्द पर अस्कोल बाने अंदर सही नो दो मसले दो यौ दा چې د پیمنٹ نه کړي میراث ته ملاو نو موږ هم چې جنت ته ځو موږ د دې قیمت نه ادا کړې قیمت جنت سو کړه کولې نه مو ادا کړې البته موږ سره یو ټیکټ ته د ایمان والا څنګه راځه بس یو ټیکټ دی ادا کړل صحیح هغه مې لازم خلو والا लेकिन पाकिस्तान ये सब خلو والا بشر كذلك خاطر قالوا صحيح جزاك الله بارك الله فيك anyhow ان الارض يرثها عبادي الصالحون نزداد ميراث تاولا پیمنٹ نه کړي حضور امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عقیده مسئلہ هغه وی جنت ته چې څوک لاړو دا د الله تعالی فضل دی دا الله سره فضل دی او چې جهنم ته څوک لاړو دا د الله عدل دی جهنم ته الله تعالی په ظلم څوک نه موږي چې هغه مستحق دی او خامخا به جیل واچي نه هر څوک چې لاړو دا خدای عدل تقاضا ده خو جنت ته چې څوک لاړو دا الله په فضل دی
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस को फरमाया, ला यदखुलन्ना अहदुन अलजन्नत इल्ला बिफज़लिन मिनहु कमा क़ाल अलैहि सलाम। हिस्सों द खुदाए जन्नत तद अल्लाह द फजल न बगैर उस जन्नत के। नो सहाबो तपोस को वला अंत या रसूलुल्लाह जीता सो हूं कहता तो जन्नत तक खुदाई तासो हम तो खुदाए फजल से पर किरदार और अमल बस पैगंबर अलैहिस्सलाम होते वला अना जोर से अल्लाह फजल नहीं दे जन्नत न शक्ति है जिक्र कि इंसान अमल वही सूरा है। क्यों हदीस की राजी पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाए कि क़यामत को रोज़ अल्लाह ताला भाई और तीर नेक मुसलमान बंदा ने तपोज चित्त जन्नत तत्ल वाड़े अल्लाह पर फजल के पखपल अमल दत बड़ी नाज पखपल अमल बाने से मां को तो खुदा के हुक्म से वायलेशन न करे थोड़ी जिम्मेदारियां पूरा करी दी नरे अल्लाह को जो पखपल अमल को वाड़ा पखपल अमल हुजूर इस्लाम फरमाइए वो गर्म हवा बहुत चलेगी देखो तुम रस्ते के सी डिहाइड्रेट पर मराए हुए हो दो बो तलब पे उस बचर तलिश यो फरिश्ता बरदन के ते ट्रे में निवली ताकि यो कप रोते अरे कि ये वली वदरे टुकड़े पे तो वार में गया सही नो सही वे के यो दास वो भी नहीं खुद माने व्याख्या मत रहे न दे फरिश्ते ने डिमांड की वही से उम्र कम मारे आप उन्हें दा खुद मुफ्त और खर्चों में दे विदात दल तो क़यामत में दल तो 4 पैसे नहीं थे किससे खर्चे सुबह लसदर की बिना अमल पूछता अरे सड़ी सर पर सने का अमल पूछता था फरा पूछता नहीं वो आवश्यक फरा फरा नो तो 50% अमल दे रहा के दा कब पर अंदर कर उसे उमड़ी भी वही वाह 50% ताश होता अल्हम्दुलिल्लाह रक्षा को ठीक भी दिया वो ऊपर में चलेगी दिया वो तुम्हारे दवा के लिए तो फरिश्ता ब्याज करेगी तो को बकिए 50% और सर ब्याज हो जाए सुबह अमल जी 100% दो कप के लाड़ो जो गिलास वो बाने लाड़ो सात बाद अल्लाह ने तपोस क्या तुरीद अन तदखुल जन्नती बिफदली अम बिअमल सवारे जन्नत का पक्का अमल करवाड़े कदमा बफजल इंसान को ढेर ढेर जड़े उनके पक्के को सवाई टारगेट फुल देखे देर देर की ये खबर है दरा भी आई रही कि मां बुढ़ी करे समय कड़ी मां सौदा करेगा ना देव बे अल्लाह तो वही खपल अमल वाले ना अल्लाह और तपोस के वे ना अमल वक़द अफनैतहु लेकिन है ता अमल चल करे अखद बुदो गिला सफास ना ده بقى احساس استغفر الله العظيم الذي اوصى عليه شيء पैसा हम इसकी जन्नत तरफ देखो वो अल्लाह का फल फल में जन्नत तरफ कर मैंने इतना मैं अल्लाह को सिर्फ एहसास हो गई कि इंसान अमल दर जन्नत पर काफी न दे ना खुद ईमान दा मेहरबानी दे और सर अल्लाह तरफ ना औसा अमल करे लिहाजा अल्लाह ताला और सरदा फजल और दा मेहरबानी की जन्नत के रोजी हाँ कि खुदा के खुदा मग़फ़िरत रा बहाना में जो है बहाना में जो है बहाना में जो है फासिला में जी खुदा मग़फ़िरत रा बहाना में जो है बहाना में जो है कीमत न वाड़ी बहाना वाड़ी वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर यकीनन लिखी ज़बूर की من بعد الذكر فصد ذكرنا أن الأرض يرثها كزمكة الجنة يرثها عبادي الصالحون میراث ربوڑی داد مکان فما بندگان چنیکان دی نوسمات آستو میں دالتی و مسئلہ اوڑی کری رہا مسئلہ دا ملکیت پہ اسلام کی اونرشپ ان اسلام یہ اسلام کے لیے اسلی اونرشپ سنگ رہا نیو ملکیت دی बिल्कुल बुनियादी मुंगो ओरिजिनल ओनर गाड़ी से सो वन ओनर यानी गाड़ी खर्चे वाला खर्चे न दे बस बने ओनर से डीलर ने अलग से बस मगो समझता थोड़ा सवाई ओरिजिनल ओनर सही न ओरिजिनल ओनरशिप कि बिल्कुल दा शेकल मिल्कियत तरागले हम दाए दुदु बने मिल्कियत ना मत की दा शेर चा मिल्कियत के नो ना मत की दा शेर चा मिल्कियत की नो देता वही सो ओरिजिनल الملكية الأصلية الملكية الأصلية أصلي ملكية نو أصلي ملكية راضي فمباح وسيدونو باندې أصلي ملكيت راضي فمباح وسيدونو باندې سمندر کې کم ماهیان چې دي دا چا ملکیت دی دا دې چا ونه شي نه خو چې چا سره لایسنس تا د فیشنګ چا سره لایسنس تا د فیشنګ خو چې چا پوزیشن کې نوم راغی هغه اوریجنل کوم دی
صحیح شو ٹھیک په فارس کې کوم مرغان یا ډیر یا نور ځناور چې هانټینګ جایز دی انلیګلی هانټینګ جائز ښکار جائز دی اوس هغه چا ملکیت دی دچا نه وای چا ته لایسنس تا او هانټینګ دلاړو نو چې چا یو ډیر لومبه هانټ کو نو چا ملکیت اوس چې چا په پوزیشن ادا صرف هانټینګ باندې ملکیت نه راځي پوزیشن باندې د شریعت په هانټینګ کې دا اوس راځي ملکیت او اونرشپ دا څه راځي په پوزیشن لکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الصید لمن اخذه لا لمن اصطاده اس سے فلا خان اگر گویا دزت او ډیر یوش او ډیر زخمی شو دیم ورپسې دی شیطان ته تر پیدا شوی دا ډیر زخمی شوی صحیح او دغه په دې کړی وشته دلې وشته دلې اوس په دې په پک دز یا ګولای سره د ملکیت څخه ثابت کیږي څاونه څه ثابت کړي نه اونه څه پوزیشن سره دی او پوزیشن د پاره هغه پیس ها د خدای دغه لار غواړي ابا خدای ولا ورکړه ورته د قبضه وکړه او کې اسرار دلته سیف الله خان وی چې د $10 دس کو ما کړل لایسنس هم ما سره خو ډیر پسې دی ورسېده موږ په ځکه چاله لمبه دا بس پوزیشن د ملکیت درېږي شریعت اسلامي کې پیغمبر اسلام فرمایي الصید لمن اخذه لا لمن اصطاد شکار دا هغه چانه چې شکار کړی دی دا ځای چې لمبه پوزیشن کړی دا ځای چې اول نیول پته ولګي نو دا اوریجنل اونرشپ دی چې په دې شی باندې راځي یا لیټس سي انother thing یو کامن غرض څه شي یو کامن غرض او پای کې ماین دي پای کې څه ماین دي اوس کا حکومت هغه سرکاري کنټرول کې نه دی راځي نه د چامن کېت دي چم دغه ماین هغه مباح دغه ماین څه مباح دي نو بس څه څو ځانې دي ماین راوځي مساج څومره الله جوړ راوځي خبره په کومه ګورنمنت نه هغه ته وایي انتظامی امور هغه د ګورنمنت لا قانون سره ګورنمنت نه دا خلک هغه په یو ماینه قبضه ولګي نه نو په بل مسله راځي کله داسې وي چې دا غر د قوم ملکیت وي دا غر د قوم ملکیت وي یا د کلیو د علاقې ملکیت وي د قانون کتابونو کې یو تشاملات کاته وي او تشاملات دی وي یو تشاملات کاته وي یو تشاملات دی وي شاملات دی هغه دي چې د کلی د هر استوګن باندې فیصله ده چاہے د دغه استوګن سړي چرته پراپرټی شتاو کنيشتا او په دغه ځمکه کې په دغه کې راغلی سره په دغه کې دغه سره او بل څه شاملات کاته نو شاملات کاته هغه وي چې چا په نامه باندې دغه کلی په ځما کې ځمکه ویني د هغه په شاملات کې وي صحیح او چې چا په کلی په ځما کې ځمکه دغه مقر کې وي صحیح شو نو دې ته وایي انتظامی امور دې څه وایي انتظامی امور درې مثال چې یو ځمکه ده never owned by anybody ارض مواد شریعت ورته څه ارض مواد او د ارض مواد په شریعت کې کنډیشن نمبر 1 never owned by anybody دای چې ملکیت نه لري یو مباح مګر پرته never owned by anybody اول دا او نمبر 2 شرط مګر barren land cultivated land that will be the same condition او نمبر 3 په پبلک انټرست کوم د یوز کولو نه نه لاره کې دا چې سټیډیم د پاره یوز کیږي شاف سره سټیډیم د پاره یوز کیږي پبلک ګیدرینګ د پاره یوز کیږي د عیدګاه د پاره یوز کیږي صحیح نه به ارض مواد ده یعنی پبلک یوز هم نشته نه اوس نه په مستقبل کې نه اوس نه په مستقبل کې نو چې دا درې کنډیشنز یو سره څه شي ورته دا او څلورم کنډیشن چې دا شهر د ډیره لري دا شهر ډیره لري او څومره لري دا امام محمد ابن حسن فرمای رحمه الله چې د شهر سپی غافي چې د شهر سپی غافي هغه ځما کې د اواز نشي دا خو په هډر په هان خلکو دوی بداته دي بس جيبه په معنا وړو ورسره وایي چې د شهر سپی غافي هغه ځما کې د اواز نشي نو چې دا څلور کنډیشنز پکې وي د ځمکې ته ارض مواد د دې اصل حیثیت د مباح کې دا نه چاله دا کومه ځمکې د مباح کې نو اوس دا چې چاو ژوندای کلټیویټ کړه دا ملکیت دی
من احیا ارضا میتتا، پیغمبر علیہ السلام فرمائی من احیا ارضا میتتا فلیس لعلق ظالم حق فیها. چا چې مړ ځمکه ژوندی کړه نو د مړې ځمکې دغه څلور کنډیشن دي. حکمران ظالم حق پکې نشته چې هغې پوزس کړي. دا د هغه چې چا آباده کړې ده، دا د هغه چې چا آباده کړې. سکله خانه ته ولیکل دا حدیث یې ولیکل چې چا مړ ځمکه ژوندی کړه نو د مړې ځمکې دغه څلور کنډیشن دي. نو دا بیا سره دا د هغه ده. اوس د دې حدیث په اپلیکیشن کې د فقهاو اختلاف دی. امام شافعي، امام مالک او امام احمد، شافعي مالک او امام احمد بن حنبل رحمه الله، دا غوی درې واړو مذهب دا دی چې انډیویډوال په خپل مرضی تللی شي او دغه ځمکه آبادولی شي. هر انډیویډوال ته دا حق دی چې څوک غواړي چې دا بیرن لینډ پرته ده، بې مالکه ده، بېمواد ده، مباح ده، چې چا آباده کړه د هغه ده، نو دی په خپله خوښه لاړ او شروع یې پکې وکړه چې دا زه آبادوم. نو هغې ویل حق دی ورته. په امام ابو حنیفه زمونږ امام خو ډېر ټیکنیکل سړی دی. هغه وایي دغسې به خلک په یو بل مړه کېږي، دغسې به څوک خلک به په یو بل مړه کېږي. نن باجي باري تللی او سبا ورپسې ملاغه راغلی. نن باجي باري وایي زه ژوند دی کوم، سبا ملاغه راغلی کوم، شپې وباسه. دا زه ژوند دی کوم. فار ایگزامپل صحیح امام ابو حنیفه رحمة الله علیه فرمایي خو بلډ شیډ ته دعوت ورکوي او به انسانان یو بل مړه کېږي. نو د هغې لپاره یو پراپر چینل دی. هلته ولیکي چې د دغې مباح ځمکې ډیپارټمنټ په اسلامي حکومت کې د دې محکمه به یو وزارت سره به دا منسلک وي. نو هغه وزارت ته باقاعده ترو پراپر چینل اپلیکیشن ورکېږي. یو انډیویډوال به اپلیکیشن ورکوي چې دا فلاني ځای ځمکه ده، ارض مواد ده او زه دا کلټیویټ کول غواړم، ځکه دا بیرن پرته ده، بنجره پرته ده، زه یې آبادول غواړم. د ډیپارټمنټ خلک راځي، هغه د دنه سورسز تپوس کوي چې ستا مالیاتي سورسز صحیح، تا سره ټریکټر، تا سره بلډوزر، تا سره شاول، تا سره قلبه، ایز د کیس میں دی صحیح، تا سره افرادي قوت، یعنی سستا بساط خپل بساط ہوتا ہے. دا خو لس زره جریبه ځمکه ده، ته پکې څومره ژوندی کولی شي. یو سړی خو به لس زره واړه بار راکړي، ځکه انسان خو حریص دی. ګورمنټ داسې نه کوي. اسلامي حکومت ته دا حق نشته دغسې وکړي. نه هغه ورته ته خپل قوت خو وښایه، افرادي قوت دې وښایه، مالي قوت دې وښایه، ټیکنیکل قوت دې وښایه چې ته څومره آبادولی شي. نو بیا ګورمنټ ډیسایډ کوي چې دا سړی د څومره ځمکې آبادولو قدرت لري. نو هغې ته وایي خبرې تحجیر، باونډریز لګول. څه شی؟ شریعت ورته وایي تحجیر، څه ورته حدود. تحجیر ورته څه کوئ چې ګټې پې حسابولی. پخوا زمانه کې څه کول د باونډري دپاره موږي نه مونږ خو په ګټه حسابولی، کاڼي به حسابول. او بلکې اوس ورته هم پښتانه واقع نه تیږې کېښودل، فلاني سره تیږې کېښودل، یعنې باونډري مات. نو هغې ته عملي تحجیر وایي په شریعت کې. ګټې کېښودل یا تیږه لګول. نو د هغې لپاره ټایم هم لیمیټډ دی، میکسیمم چې 3 کاله کې دنه به دا ځمکه کلټیویټ کوي. هلته ولیکه 3 کاله کې دنه به دا ځمکه کلټیویټ کوي. نو که دا یې د زراعت تابعه کړه اوس د هغه ملکیت شو، ورپسې به څه وکړي؟ مالکانه حقوق به ورکړي، ګورنمنټ به ورڅه وکړي؟ کوله ورکړي. او که 3 کاله بس داسې کاڼي چاپې رهېږي، 3 کاله پې تېر شو نو اټومیټیکلي هغه بیا واپس ارض مواد شي، ایز اټ ایز سټیټس کو برقرار شي. سیف الله خان تعالی پرنس دان قاضي لوټ ته به د کردک حکام حکومت کې سپریم کورټ چیف جسټس صحیح ده. نو فیصلې پکې دی راځي دیکھ شو. نو یو دا خو اوریجنل ملکیت والا طریقه ده. دویم د انتقال ملکیت څه شي؟ ملکیت ټرانسفر کېدل، ټرانسفر اف اونرشپ. نو ملکیت منتقل کېدل دا کله کېږي باهمي رضامندۍ سره، میوچوئل کانسنټ سره. ما پیسې درکړې، تاسو ځمکه راکړه. ما پیسې درکړې، شیرشاه موټر راکړه. ما پیسې درکړې، سره موږ باندې ګړی خرڅ کړه، ساعت را باندې خرڅ. نه میوچوئل کانسنټ باندې کېږي، کمپنسیټ کېږي. صحیح. نو دا وایي د ملکیت نه ټرانسفر سره راغی. دا سره راغی ټرانسفر سره راغی، میوچوئل کانسنټ باندې په څه باندې؟ په میوچوئل کانسنټ باندې.
او کله ملکیت راځي by force without consent. کله اونرشپ راځي by force without consent. د سړي لپاره پکې دخل نشته. نو دا یو مثال دی میراث چې پلار مرشي د اولاد نامې ته د هغه پراپرټي منتقل شي by force. دا transfer by force without any consent. The inheritor پکې هیڅ consent نشته. بس خو د مړي د مرګ نه بعد اټومیټیکلی هغه د ترانسفر شي. سیف الله خان ولیکل او یا وصیت ویل نو یو سړی ویلو لکه شیخ شاه ویلو سیف الله خان چې زما د غلوی کور زما د مرګ نه بعد دبر سیف الله خان د ویلو نو چې سیف الله خان ته پښمن پتا ولګیدا صحیح دغه مرګ نه بعد او دغه ځوان سیف الله خان ځوان ناغه چې ما قبول ما څو قبول کړ او که سیف الله خان وایي چې نه ما رد کړ مدارت کی د وصیت والا دارت کی واپس بدلو وارثانو ته خو که سیف الله خان نه قبول کوي او نه رد کوي خاموش پاتې شي نو بدنام هنګ کړه لازم کوم څنګه دا هم ده بدنام دغه څه پرځای نو د دې فیصله به کله کی د سیف الله خان په ډېر باندې چې سیف الله خان نه هاو کړ میناو کړ او چې کومه باندې ډېر شو نو اټومیټیکلی بای فورس هغه ځمکه د شیرشاه منتقل کړ سیف الله ته او د سیف الله نه بدلې انهریټنس تا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين ربنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى من زينا وعلمنا ما جعلنا سبحانه وتعالى عليه وانا الله حافظه وارحم الراحمين اشتياق بسم الله